طاقت اور جہالت دونوں کسی دلیل کو نہیں مانتے۔ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں جہاں تلخیوں کا جواب دینا بہادری اور ظلم کو برداشت کرنا صبر تصور کیا جاتا ہے۔ تنہائی آس پاس کے لوگوں کی غیر موجودگی کا نام نہیں ہے۔ ہمارے آس پاس موجود انسانوں میں ہماری غیر دلچسپی ہمیں تنہا کرتی ہے۔ احساس سے خالی دل اس تاریخ کمرے کی مانند ہیں جو سدا سورج کی کرنوں سے محروم رہتا ہے۔ سب سے کم ظرف ہے وہ شخص جو اختلاف یا جھگڑے کے وقت اپنے احسان دہراتا ہے۔ ضمیر احساس کی خاموشی سے مرتا ہے۔ یہ وہ وفات ہے جس کی کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ جس طرح انسان اپنے کپڑوں کو گندا ہونے سے بچاتا ہے، ویسے ہی اگر اپنے دل کو بھی نفرت، حسد اور غصے کی گندگی سے بچا لے تو زندگی کی ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ خواہشوں کو پورا کرنے کے پیچھے کبھی مت بھاگو، انہیں لگام ڈالنا سیکھو، کیونکہ یہ خواہش پوری ہوتے ہوتے 100 مزید خواہشوں کو پیدا کر جاتی ہے۔ انسان جب بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے تو وہ اس کی طرف دوڑتا ہے جس کی محبت پر اسے پورا یقین ہوتا ہے۔ کامیاب لوگوں کی زندگی ناکام تجربات سے بھری پڑی ہوتی ہے۔ کامیابی کا نشہ کبھی دماغ پر اور ناکامی کا صدمہ کبھی دل پر نہ چڑھنے دیں۔ کسی کا وقت آپ سے قیمتی ہو جائے تو وہاں آپ بھی اپنا وقت، احساسات اور جذبات مت ضائع کریں۔ مشورہ اگر لینا ہو تو 2 لوگوں سے لینا، ایک کامیاب شخص سے اور دوسرا ناکام شخص سے، کیونکہ کامیاب شخص آپ کو بتائے گا کہ کیا کرنا چاہیے اور ناکام شخص آپ کو بتائے گا کہ کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھے اخلاق میں میٹھا بولنا ہی نہیں بلکہ کڑوی بات کو برداشت کرنا بھی شامل ہے۔ کسی ایک شخص سے شکایت ہو تو اس سے سمجھا لینا چاہیے، اور اگر بہت سے لوگوں سے شکایت ہو تو ان کو نہیں، خود کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ جو شخص آپ کے کردار اور اخلاق سے بغض رکھے اس سے تلوار سے نہیں صبر سے سزا دیں۔ بے وقوف انسان دوسروں سے حسد کرتے ہوئے اپنی ساری زندگی برباد کر لیتا ہے۔ نیند زندگی کا ایک ایسا آئینہ ہے جس میں انسان کو اپنی موت دکھائی دیتی ہے۔ اپنی سوچ کا اظہار کرنا آپ کا حق ہے، مگر اپنی سوچ کو دوسروں پر مسلط کرنا زیادتی ہے۔ خاموشیاں سننا سیکھو، ان میں صرف سچ ہوتا ہے۔ گزرے ہوئے کل کا افسوس اور آنے والے کل کی پریشانی ہمارے آج کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ کسی کا آپ پر اعتبار کرنا آپ سے محبت کرنے سے زیادہ قابل تعریف ہے۔ ہر کسی کے ساتھ زیادہ تعلقات نہ رکھیں، کیونکہ اگر آپ ان کو خوش نہ رکھ سکے تو وہ آپ کے دشمن بن جائیں گے۔ جب تم کسی سے تعلق بناؤ تو یہ یاد رکھنا، اگر تم تعلق کی کتاب میں پہلے صفحے پر لفظ احساس، ایمانداری اور برداشت تحریر نہیں کرو گے تو پھر آخری صفحے پر جدائی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ سب سے بہتر سبق وہ ہوتا ہے جو ہم خود چوٹ کھا کر حاصل کرتے ہیں۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، مگر جو بات خود تکلیف سہ کر سمجھ میں آتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سے زیادہ اثر سچے انسان کی خاموشی رکھتی ہے۔
तकलीफ देने के बाद जताई गई मोहब्बत और नजरअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत कोई मायने नहीं रखती। अगर आप एक खुशी पर ज्यादा देर हंस नहीं सकते तो एक गम पर ज्यादा देर रोना भी नहीं चाहिए। अपने ख्यालात को पानी के कतरों की तरह साफ रखें, क्योंकि जिस तरह कतरों से दरिया बनता है इसी तरह इंसान के ख्यालात उसका किरदार बनाते हैं। जब इंसान समझदार हो जाता है तो ख्वाहिशें दिल का साथ छोड़ जाती हैं। खामोशी उस वक्त बेहतरीन हथियार साबित होती है जब लोगों को आपसे चीखने की उम्मीद हो। ये दुनिया बहुत खूबसूरत और पुरअमन हो सकती है अगर हर इंसान दूसरे इंसान को जिंदगी गुजारने का वही हक दे जो वो अपने लिए चाहता है। मुश्किल वक्त दुनिया का एक ऐसा जादूगर है जो एक पल में आपकी चाहत के दावेदारों का चेहरा बेनकाब कर देता है। नाखुशगवार चीजों को खुशगवार तरीके से कबूल करने का नाम जिंदगी है। ज़मीर इंसान की धीमी मगर वाज़ेह आवाज होती है। अगर कोई इंसान आपको समझ ही नहीं सकता तो आप उसके साथ नहीं उसकी कैद में हैं। अक्लमंद इंसान बड़ा होकर भी अपनी खुद की तरबियत करने में लगा रहता है। इंसान जिंदगी में झूठ बोलना तब सीखता है जब उससे सच की सजा मिलती है। जिंदगी आपको वो नहीं देती जो आप चाहते हैं, बल्कि ये वो आपको देती है जिसके लिए आप काम करते हैं। इल्म आपको ताकत दे सकता है, लेकिन इंसान को इज्जत उसका किरदार ही देता है। कामयाबी सर झुकाने से नहीं मिलती, बल्कि अपने हक के लिए सर उठाकर मेहनत करने से मिलती है। जो इंसान हर किसी के साथ उसके हिसाब के मुताबिक लहजा इख्तियार करता है वो कभी नाकाम नहीं हो सकता। खतरात जितने भी हों मगर जिंदगी मुकर्रर वक्त से पहले खत्म नहीं हो सकती, और एहतियात जितनी भी कर लें जिंदगी मुकर्रर वक्त के बाद तक खत्म नहीं रह सकती। अगर सर आपका है तो वो दर्द भी आपको ही सहना होगा। लोग आपको मेडिसिन तो दे सकते हैं, कोई आपके सर दर्द का हिस्सेदार नहीं बनेगा। यह मुमकिन है कि तुम्हारी मेहनत जाया चली जाएगी, लेकिन यह कभी नहीं हो सकता कि बगैर मेहनत आपको सब कुछ मिलना शुरू हो जाए। उन चीजों के लिए काम करें जिन पर आप यकीन रखते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप अपनी किस्मत दूसरों के हवाले कर रहे हैं। आप अपने साथ बैठने की भी आदत डालें। हम सारा वक्त लोगों के हवाले कर देते हैं, सारा वक्त बोलते रहते हैं, लेकिन अपने आप को वक्त नहीं दे पाते। आदमी को अपनी जात के साथ बैठने से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुसीबतों को छुपाना भी राज को छुपाने जैसा है, क्योंकि उनका इजहार दुश्मनों को खुश करता है और मोहब्बत करने वालों को तकलीफ देता है। लोग तकदीर के नहीं सिर्फ अपने जहनों के कैदी होते हैं। अपने मुस्तकबिल को जानना चाहते हो तो अपने मकसद को देखो और उसके मुकाबले में अपनी मेहनत को। कोशिश करना कामयाबी की पहली निशानी है, चाहे उसके बाद भी नाकामी ही हाथ क्यों ना आए। हमारे लहजे की कड़वाहट हमेशा हमारी अकड़ नहीं होती, बल्कि हमारी जिंदगी में बर्दाश्त की हुई तलखियों का नतीजा होती है। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ये बहुत ही गैर महसूस तरीके से आपके चाहने वालों को बदल देता है और आपको हैरत ज़दा छोड़कर आगे बढ़ जाता है।
اگر تم راستہ جانتے ہو تو گمراہ انسان تمہاری ذمہ داری ہے